नमस्कार। ओडिया न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस को स्वागत करुछु मो प्रसाद। गुड़ाए दिन है आम कि आलोचना करना ये किसी व्यक्तिगत कारण मो समय दे पारि नहीं। व्यक्तिगत प्रस्तुति किछटा चलता से दृष्टि मो समय दे पारि नहीं चैनल को बा से कार्यक्रम को गुड़ाए टॉपिक खोजाखोजी भितर जहाँ मु भाविली कौन सी गोटे जिनस आलोचना करी ना बोली आज भाविली गोटे गप उपर आलोचना करिया। यहाँ बोधे कालीर किंबा परदन रही पारे संवाद में बाहर नुआ कहीं जोड़ा नुआ कहीं जोड़ा आ कि जोड़ा जोड़ी करूनी मु केवल सादा सीधा गोटे गपट कही आलोचना करिया। गोटे गाँव में मंदिरटे थिला। मंदिर पूजकों को गाँ लोके भारी मानुले। गाँ लोकों लगी से गुरुतुल्य थिले। से मंदिर रे नियमटीए थिला ताहाला जेतेबेले नुआ पूजक आसुथिले से मंदिर गोटे पुराणा पोथी नुआ आदर्श बा नीति विषय लिखुथिले। मंदिरटी बहुत पुराणा थिला एवं मूलरू ए प्रथाटी चली आसीथिला। कथाटा बुझीगले। मंदिर जड़े पूजक थिले से मंदिर को जेकोसी नुआ पूजक आसुथिले पूजा अर्चना करने आसुथिले से मंदिर गोटे पुराणा पोथी नुआ आदर्श बा नीति विषय किसी लिखुथिले। नुआ आदर्श बा नुआ नीति कौन गोटे तांको मन को आसतो तांको भावना रे विचार रे दृष्टिकोण से लिखुथिले। एटा बहु वर्ष पूर्व चली आसुला। मंदिर पूजक क्रमे वृद्ध हो मंदिर नीतिकांत लगे आ समर्थ न होबारु नुआ पूजक आसिले। से थिले जଣे युवक। से मंदिर दायित्व नेबा क्षणी गाँ लोके मंदिर प्रथा बाबद जणाइले। से कहले आमको दिग देखाइला भली किछि लेखंतु किंतु पूजक नुआ पूजक जो युवक पूजक यह शुणी मध्य किछि न शुणिला भली रहिले तुनिकी रहिले। यह देखि गाँ वाला मन खराब है कारण गोटे प्रथा परंपरा रही आसी से पोथी कि ग्रंथर किसी लिखा पड़ो कि विचार भावना से भाविले जे ए पूजकों कंचा बयसर तेणु आम गाँ लोक लगी उपयुक्त गुरुर भूमिका तुलाइबारे असमर्थ हेबे। ये तो युवक लोक तो कंचा बयस तोर कंचा हलदी गोटे गीत अच्छी तोर कंचा हलदी देहटा गोरिल सुखिला गोटे गीत अच्छे बोधे राति सारा नहीं क्या सहित मोबाइल खेल चलती नहीं कि कंचा हलदी छाड़ू किसी दिन भी है गाँ लोक मैंने बारंबार पोथी किसी नुआ नीति बाबद लिखापी कहार लगी था। तेणु दिने बाध्य पूजक पोथी आनी तो ये दुई आदर्श कथा लिखिले। कौन प्रथमटी थिला सत कह कौन कह सत कह गीत मन पड़ुची स्कूल बेला आम पढ़ुलु गाउलु सत कहवाकू किया डरबी सत कहब जे मले मरबी नहीं ये जोड़े गीत थिला। तापर कौन द्वितीयटा कौन द्वितीयटी हूँ संयमी हुआ कौन लिखिले संयमी हुआ। यह देखी गाँ मुखिया कहला आज्ञा ए कौन किसी नुआ कथा या समस्ते जानती किसी नुआ कथा लिखंतु। पूजक पोथी को बंधु बांधु बांधु कहले मुआस कथाटी सेठी यह हूँ पृथ्वीर सबुठार पुराणा आदर्श किंतु यह एपर्यंत निष्ठार सह पाली ना। तेणु आदर्श जोड़ी को एजावत नुआ भाया दिशुची तो किए कम लगे ना तेणु यहाँ भी आज भी सीटा नुआ भाया लगुच। एणु तेणु आ नुआ कहीं जोड़िया केवल दीटा को आगे पालिया सत्य और आत्मसंयम। सत्य सत्य पथे धर्म पथे कड़ाही नियम इन जोड़े कथा अच्छे सत्य पथे धर्म पथे कड़ाही नियम इन जोड़े कथा मुंड को आसुची। आत्मसंयमी कथा कह गले बहुत कथा अच्छी। आत्मसंयमीर कथा पाउल बहुत कथा लिखिं गालाती पुस्तक रे आत्मसंयमी भद्र इत्यादि कथा लिखिं कौन कथा संयम रहा इत्यादि बहुत 9-10टा कौन आत्मा को फल कथा लिखिं जो थे आत्मसंयम कथा भी संयमी हुआ संयमी इत्यादि कथा लिखाई। तेरे आज आम आज कौन शिक्षा ना सत कहवा सत कहले अनेक समय बेक कट तेणु निज को बचाई तुनिकी रहा बर भल। द्वितीय कथा आत्मसंयमी हवा
ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାରି ଘୋର ଅଭାବ। ଏ କଥା ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଆତ୍ମସଂଯମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଆଚରଣରେ, ଉଚ୍ଚାରଣରେ, ବସିବାରେ, ଉଠିବାରେ। ମୁଁ ବେଶୀ ହସି ଦେଉଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସଂଯମର ପରିଚୟ। ହସିବାକୁ ବି କଥା ନୁହେଁ, କ'ଣ କରିବା, ହସ ହେଇଯାଉଛି, ହସ ପଳେଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ସଂଯମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ତଥାଇବ ଚ ଅଳ୍ପହାରୀ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କାକସ୍ନାନମ୍ ବକଧ୍ୟାନମ୍ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା ଅଳ୍ପହାରୀ ତଥାଇବ ଚ, ଏମିତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି। ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ହେଲା ସତ କହିବା। ତେଣୁ ତ କଥା ନାହିଁ, ମହାଭାରତର ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହତ। ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହତ। ଅଧା ଶୁଣିକି ଭୀମ ନା କ'ଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନା କ'ଣ ଦ୍ରୋଣ ଅଧା ଶୁଣିକି ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ନିଜେ ମରିଗଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ସତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସତ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସତର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଟୁ ଥାଏ। ସତଟା ସବୁବେଳେ କଟୁ ମାନେ କ'ଣ, ପିତା ଭଳିଆ କଡ଼ା ସେଟା। ସତ ଶୁଣି ହେବ, ଲୋକ କହନ୍ତି ନା ସତ ଶୁଣି ହେବ, ଅନେକ ସମୟରେ ସତଟା ଶୁଣିପାରିବାନି। ଆଉ ସତଟା ଭାରି କଡ଼ା, ପିତା ଖାଇଲା ବେଳେ କଡ଼ା ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣି ହୁଏନି। ସତ ଶୁଣି ହୁଏନି, ସତ ଶୁଣିକି ହଜମ ବି କରି ହୁଏ। ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନା କହିବିନି, ଆମର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ମାନେ ଏକ୍ସ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର, ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେ। ଆମ କଲେଜ ଥରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଭାଷଣ ଦେବାକୁ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଗ ଦିଶା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ମୋବାଇଲରେ, ଯେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଖବରକାଗଜରେ, ଏବେର କଥା ନା 4-6 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ସେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା। ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ବେଶୀ ଚାଲେ। ସେ କୁହନ୍ତି ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ବେଶୀ ପ୍ରସାର ହୁଏ, ବେଶୀ ପ୍ରଚାର ହୁଏ। ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ମାନେ ଅଧା ମିଛ ଅଧା ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ତେଣୁ ତ କୁହାଯାଏ 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ଆ ତୁଣ୍ଡରୁ ତା ତୁଣ୍ଡ, ତା ତୁଣ୍ଡରୁ ସେ, ଆଉ ସେ କହନ୍ତିନି ବନ୍ଦର ପନ୍ଦର ହେଇଯାଇଥିବ, ବନ୍ଦର ଚନ୍ଦର ହେଇଯାଇଥିବ, ବନ୍ଦର ଚନ୍ଦର ହେଇଯାଇଥିବ, ଏମିତି ସବୁ ଆ ତୁଣ୍ଡରୁ ତା ତୁଣ୍ଡ, ତା ତୁଣ୍ଡରୁ ତା ତୁଣ୍ଡ ଗଲାବେଳକୁ 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟଟା ବେଶୀ ପ୍ରଚାର ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଟା ଭାରି କଡ଼ା। ସତ୍ୟର ବେଶୀ ସତ୍ୟ ତ ରହେନି, ଆଉ ସତ୍ୟ ତ ରହେନି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ମିଥ୍ୟା ସଂସାର, ମିଛ ମାୟା ସଂସାର। ଏ ମିଛ ମାୟା ମିଥ୍ୟା ସଂସାରରେ ମିଥ୍ୟା ହିଁ ଚାଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ମାନେ ଟିକେ ସତ ଥିବ, 2 ଅକ୍ଷର ସତ ଥିବ, ଆଉ 4 ଅକ୍ଷର ମିଛ ଥିବ, ଏମିତି ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲା ଆଦମକୁ, ତମେ ସେ ମନା ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଆଜି କ'ଣ ଉଲ୍ଟେଇକିରି କହିଲା, ଏ କି ସତ୍ୟ, ଏଟା କ'ଣ ସତ? ମାନେ ସେ ସତ କହିବା କଥା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜେଇ ଦେଲା। ସେ କିଏ? ଶୈତାନ, ସର୍ବରୂପୀ ଶୈତାନ ହବା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜେଇ ଦେଲା ଯେ ଏଟା ଆଗ ଏ କି ସତ୍ୟ, ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ଆଗ ଏ କି ସତ୍ୟ। ସତ ଉପରେ ମତେ ସେ ସତ୍ୟଗିରି କହିଲା ନା ମିଛଗିରି କହିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ବାଜିଗଲା। ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ଇଜ୍ ଟୁ ଫରଗେଟ୍। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଭୁଲିଯିବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ବୋଲି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ରାତ ଗାଇ ବାତ ଗାଇ ବୋଇଲା ଭଳିଆ କଥା, ରାତି ସବୁ କଥା ଯଦି ମନେ ରଖିବା ବୋଲେ ମଣିଷ ଭାରି ବିଜାରିଆ ହେଇଯିବ। ମଣିଷଟା ଭାରି ବିରକ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଜୀବନଟା ଭାରି ବିରକ୍ତିଆ ହେଇଯିବ, ବଡ଼ ଜଞ୍ଜାଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁଣି କୌଣସି ଜିନିଷ ମନେ ରହେନି। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜିନିଷ ବିସ୍ମୃତ ହେବ। ମରିଗଲା ପରେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ମନରୁ ଲିଭିଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେବ, ନର୍କରେ ନୁହଁ। ନର୍କ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ନର୍କ ଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନହେଲେ ନର୍କ ଯିବେ। ଯଦି ନର୍କ ଯାଉଛନ୍ତି, ନର୍କରେ ପଡ଼ି ଯେଉଁ ଦହଗଞ୍ଜ ହେବେ, ସେଟା କେମିତି ହେବେ? ଆପଣଙ୍କର କୃତ କର୍ମ ଖରାପ କାମ ହେତୁ ଯାଇକି ନର୍କରେ ପଡ଼ିବେ। ସେ ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିକି ନର୍କରେ ମରା ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ନର୍କ ଯିବେ, କୃତ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ନର୍କ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ନର୍କ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ରିମାଇଣ୍ଡ କରାହେବ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଉ ମନେ ରହିବନି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଫରଗେଟ୍। ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଦିଆଯିବ। ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ଭାବନା ଆସିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥିର। ମୁଁ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇକି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଏଟା, ଯେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଭାବନା ଆସିବନି। ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ରହିଯିବ, ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବନା ହଲଚଲ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି, ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟେ ପାଇଥିଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲାବେଳେ, ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟେ ପାଇଥିଲି। ତେଣୁ ସତ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ କଡ଼ା, ଆଉ ସତ୍ୟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୋଟେ ମୁସ୍କିଲ ପାଠ। ଏଣୁ ବେଳେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବି ପଡ଼େ। ଚୁପ୍ ତୁନି ରହିଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ଥିବ,
ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏନି। ସତ୍ୟର ତ ଜୟ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟର ଜୟ, ପାପର କ୍ଷୟ। ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ 7 ତାଳ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପୋତି ଦେଲେ ବି ସେ ଦିନେ ଉଠିବ ହିଁ ଉଠିବ, ସେ ସତ୍ୟଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟର ଶକ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ କେବେ ବି ଅପଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେବେ ପଦଦଳିତ ହେଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଟା ଜିତିବ ହିଁ ଜିତିବ, ଟ୍ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସେ ଲୋକ ଯାଉ ନ, ତେଣୁ କୁହନ୍ତି ଲୋକ ଜୀବନ କୁହନ୍ତି ସମୟ ଚାଲିଯିବ ପଛେ, ସବୁ ସରିଯିବ ପଛେ, କଥା କାଳ କାଳକୁ ରହିଯାଏ ବୋଲି ଲୋକ କୁହନ୍ତି। କଥା କାରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ କଥା ସତ କଥା କହିଥିବେ ସେ ସତ କଥାଟା କାଳ କାଳକୁ ସତ୍ୟ କହିଥିଲା ସିଏ। ଏମିତି ଆମର କଥା, ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟଗିରି କହିଥିଲା ସିଏ, କିନ୍ତୁ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲା, ଆମେ ପାଶରୁ ଆମେ ହେଳାରୁ ଆମେ ଅଣଦଗା କଲୁ, ଏମିତି ହେଲା। ସତୁ ସତ ତ ହେଲା, ସେ କହିବା କଥା ସତୁ ସତ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ କଥା ଆଉ ସତ୍ୟ କଥା, ସତ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ କଡ଼ା, ସତ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଜିତିକି ହିଁ ରହିବ, ସତ୍ୟର କେବେ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟର କେବେ ପରାଜୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବନି। ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବା ବୁଦ୍ଧ ସେ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣ, ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣ, ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ସିଏ ବି ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କେତେ ପରେ ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଖବରକାଗଜରେ ବି ଥରେ ଅଧେ ପଢ଼ିଛି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧ ଆସିକି ଯୀଶୁ ଆସି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ହେଲା ଆଦର୍ଶବାଦ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ। ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସିଏ ରହିଲେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ, ଆମେ ରହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସିଏ ଆସିକି ଶିଖିକି ଯିବେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ସେ ଏତେ ହାଇ ଲେଭେଲକୁ ଗଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ମୋକ୍ଷ ବା ସତ୍ୟକୁ ଜାଣ, ସିଏ ତୁମକୁ ନିର୍ବାଣ ଦେବ। ସେ ମୋକ୍ଷ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ତୁମକୁ, ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ, ସତ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେବ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଟା କିଏ, ସତ୍ୟଟା କ'ଣ, ସେଟା କିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲେନି। କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଏଟା କିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ। ବହୁତ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ପାରୁଛି ମାନେ ମାରିଦେଲେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି। କିନ୍ତୁ ମରିବାକୁ ତ ଆସିଥିଲେ, ନ ମରିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ନା ଆପଣ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସତ୍ୟ ଆଉ ସଂଯମୀ, ଆତ୍ମସଂଯମୀ ବା ସଂଯମୀ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସଂଯମୀ। ଏ ସଂଯମୀ କଥା କ'ଣ କହିବା? ସଂଯମୀ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ, ସଂଯମ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବି, ସବୁ ଆମେ ନାଳୁଆ ଯିବା ଖାଲି, ସବୁ ଆମେ ପାଟିରେ ନାଳ ଗୋଡ଼େଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ, ଖାଦ୍ୟ ହଉ କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ଶାରୀରିକ ହଉ ମାନସିକ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ନାଳ ଗୋଡ଼େଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂଯମୀ କେହି ନୁହଁ, ସବୁ ଅସଂଯମୀ। ସଂଯମ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସଂଯମ ରଖିବା ବା ସଂଯମକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ଇଏ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିତିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିତିଯିବା। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ, ନାକ କାନ ପାଟି, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗ ଅଛି, ଏ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିତିବା, ଜୟ କରିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ହେବା, ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖିବା। ସେ କଥା ପାଉଲ ଲେଖିଲେ, ମୁଁ ମୋ ଶରୀରକୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନିଜ ବଶରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଟା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ। ଭାରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମୀ, ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍, ଏଇଟା ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ଲୋକର ନାଁ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍, ରାବଣର ଭାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍। ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିତିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଲାଳସାକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାମନାକୁ ଜିତିକିରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖିବା, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଇଟ୍ସ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ କଥା। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ମୁଁ ମଣିଷ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ମୋ ବୟସ ଯେତିକି, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ମୁଁ ସେତିକି ବି ଜ୍ଞାନ ରଖିନି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମୀ ହେବା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆତ୍ମସଂଯମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରେ, ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁ କରିପାରିବନି? ତେଣୁ ଲୋଭ, ଲାଳସା, ମୋହ, ମାୟା, କାମନା, ବାସନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ତ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତ ଧର୍ମ, କର୍ମ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ଭାବନା, ସାହିତ୍ୟ, ଉପନ୍ୟାସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ଶିଖଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼, ଏ ପାପକୁ ଛାଡ଼, ଏ ମୋହକୁ ଛାଡ଼, ଏ ଅପରାଧକୁ ଛାଡ଼, ଲୋଭକୁ ଛାଡ଼, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ କହୁଛି। ସେଟା ସବୁ ଡେଲି ଶୁଣୁଛୁ, ଡେଲି ପଢ଼ୁଛୁ, ଛାଡ଼ିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ମନ ମୂଳ ଜଗତ କି ଦରକାର ହେବାକୁ, ମନକୁ ଯଦି ଆଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଯିବ। ଆମେ କହୁନି କି ମନ ତାର, ସେ ମନ ତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ମନ ସେ ଆମର ପାଳଦର୍ଶୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ମନ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର।
ଆତ୍ମାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରଟା ହେଉଛି ମନ 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 ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ, ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଫିଲ୍ଡ। ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ହେବ। ବ୍ୟାଟେଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ସେ ମନରେ ହୁଏ। ସେ ମନର ବ୍ୟାଟେଲ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଜିତିଗଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଯଦି ଜିତିଗଲେ, ମନକୁ ଆଣ୍ଟ କରିକି ପଜିଟିଭ୍ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣ ଜିତିଗଲେ, ଆପଣ ତ ହରାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ନିଜେ ହାରିଲେ ଆମେ ହାରିବା, ନିଜେ ଯଦି ଜିତିଛନ୍ତି ଆମେ ଜିତିବା ହିଁ ଜିତିବା। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଆତ୍ମ ସଂଯମ ପାଇଁ ମନକୁ ଆଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ମନକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ କହିବ ଯା ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ, ମନ ପିନ୍ଧେ ପିନ୍ଧେ, ମନ କହିବ ଦେଖିଲା ଏଇ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ସହିତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ କାହାଣୀଟି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। କପିଲ ଶର୍ମା ବି ଇତ୍ୟାଦି ଶୋ ମାନଙ୍କରେ ସେ କାହାଣୀ ସବୁ କୁହା। ଆଖି ପୁଣି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଫଳ କି ଆମ୍ବ କି ଯାହା କିଛି, ଆଖି ଦେଖିଲା, ପାଦ ଗଲା, ହାତ ତୋଳିଲା, ପାଟି ଖାଇଲା। ହଁ, ତାପରେ ସେ ମାଳି ଗୋଟେ ଜଗିଥିବ ସେ ବଗିଚାରେ, ସେ ଲୋକଟାକୁ ପିଠିରେ ବାଡ଼େଇବ। ପିଠିର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଏଥିରେ, କିନ୍ତୁ ପିଠି ମାଡ଼ ଖାଇବ। ପିଠି ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ପୁଣି କେଉଁଥିରେ ଆସୁ ଆସିବ? ଲୁହା କେଉଁଠି ଆସିବ? ଆଖିରେ ଆସିବ। ସର୍ଟକଟଲି ମୁଁ କହିଦେଲି, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କାହାଣୀ। ଏ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ବାହାରିଥିଲା। କେଉଁଟେ ଖବର ମୁଁ ଆଡ଼ୁଥିଲି, ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁଥିଲି, ବାହାରିଥିଲା, ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ ସେଭଳି ଜିନିଷ, ଯେ ଆଖିରେ ଆରମ୍ଭ ଆଖିରେ ଶେଷ। ଆଜିକା ଯୁଗ ସଂଯମୀ ହେବାର ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ସଂଯମ କରିବାଟା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସୁଛି ସଂଯମ। ସଂଯମର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆଖି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଗଜଲ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଇରା ମହାନ୍ତିଙ୍କର, ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେ ଗଜଲ ଆଉ ତାର ପଦ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆଖି ସେ କି ଆଖି, ଆଖି ସେ କି ଆଖି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିକ୍ରାନ୍ତ ବଜାରରେ ବସି ଯାଉଥାଏ, ଗୋଟେ ଗଜଲ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଖି ସେ କି ଆଖି। ଆଖି ଉପରେ ବହୁତ ଗୀତ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀରେ, ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଖି ଗୀତ ସରିବନି, ଆଖି ଗୀତ ସରିବନି। ଆଖି ଥିବା ଜାଗା ଆଖି ଉପରେ ଗୀତ ଚାଲିଥିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଖି ସେ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ତେରେ ହୋଟ ଉପରେ ତ ଗୀତ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଖି ଉପରେ ବହୁତ ଗୀତ ହେଉଛି, ବହୁତ ଗୀତ ଆଖି ଉପରେ। ଆଖି ତ ଖାଲି ଦେଖିବା ଶିଖଉଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଖାଲି ଦେଖିବା ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିକିରି ତ ପାପ କଲା ହବା ଦେଖିକିରି ପାପ କଲା। ଯେମିତି ଶୈତାନ ସର୍ପ ତାକୁ କହିଛି, ଆଗ ଏ କି ସତ୍ୟ, ତାକୁ କ'ଣ ଯେ ଲୋଭନୀୟ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଫଳକୁ ଲୋଭାସକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ନୟନର ଲୋଭଜନକ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ନୟନର ଲୋଭଜନକ, ସେ ଦାଉଦ ନା ଆଇବ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନୟନର ଲୋଭଜନକ, ସେଟା ତ ଅଲଗା। ଏ ଫଳଟାକୁ ସେ ଏମିତି ଲୋଭାସକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାକୁ ତୋଳି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ହିଁ ମନସ୍ଥ। ଆଖିରେ ଲୋଭ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଲୋଭ। ତେଣୁ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା, କେତେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲି, ଧୋବ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ବୋଲିକରି କହିଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମର କହନ୍ତି, ଧୋବ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ। ଆଖିରେ ସବୁ। ତେଣୁ ଆଖିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆଖିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରେଇକି ତ ଦାଉଦ କେତେ ବଡ଼ ପାପ କରିକି ବସିଲେ, ବଚ୍ଚାକୁ ଧରିକି ପଳାଇଲେ ଉରିୟକୁ ମାରିଦେଇକି। ଉରିୟକୁ ପରେ ମାରିଲା, ଆଗେ ବଚ୍ଚାକୁ ଧରି ପଳାଇଲା, ତାପରେ ଉରିୟକୁ ମାରିଲା। ଆଖିର ଲୋଭରେ ତ ପଡ଼ିକି ସେମିତି ହେଉଛି। ଆଖି ହିଁ ସବୁ ଆତ୍ମସଂଯମର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଆଖି। ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲା, କ'ଣ ହସି ତ ଫସି କହିଲା ଭଳିଆ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲ ସେଠି ତ ଲାଖିଲ, ଯେଉଁଠି ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଠି ତ ଲାଖିଲ। ତେଣୁ ଆଖିକୁ ଭାରି ସଂଯମତାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଆଖି। ଆଖି ଦେଖିଲେ ହିଁ ସବୁ ହୁଏ, ଆଖିରେ ହିଁ ସବୁ ମନକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ତ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ଶରୀର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱରୂପ। ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ଶରୀର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ସେ ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ପାପର ହେବ, ଅନ୍ଧକାର ହେବ ବୋଲେ, ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧକାର କେଡ଼େ ଘୋରତର ନ ହେବ? ସେ ଅନ୍ଧକାର କେଡ଼େ ଘୋରତର ନ ହେବ? ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯୀଶୁ, ଚକ୍ଷୁଟା ହିଁ ଶରୀର ପ୍ରଦୀପ। ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ହେଲା, ତ ଘୋରତର ଅନ୍ଧକାର ହେବ। ଇଏ ହୋଇବା ସଂଯମ ଆଉ ସତ୍ୟ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଡ଼କୁ ଯିବାନି। ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଏତେ ଆଗେଇବାନି। ଏତିକି ସହିତ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।